So listen, yesterday we discussed about this one theorem, limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a equal to n into a to the power n minus 1. Generally, under what condition you have to apply this property? I mean, KT apply koribo lage. JTF first of all, question to p by q form thake first case. Second case limit to put kora lage 0 by 0 form le jabo lagbo. Second case asil. Aru eta khon aru bhal je the power should be same. Power should be same and minus sign should be there in between them. Ekta condition satisfy kole ami property apply kora kotha bhabibo paru. ঠিক আছে so now I have considered one specific or particular question for you because তোমালোকৰ কাৰণে মই question এটা consider কৰিছো in which you cannot apply the formula directly so তোমালোকে formula directly apply কৰিব নোৱাৰি প্ৰথম কথাটো কি হ'ল চোৱা so first of all আমি কি কৰিম question to p by q ফৰ্মত থকা দেখিছো so let's say first of all we are going to put the limit আমি limit to put কৰিম so whenever we consider x is equal to half that is wherever x is there in this one expression if we will put half jodi x ase total jodi half put koru then what is the value of this one expression half whole cube that is 1 by 8 1 by 8 into 8 is equal to 1 so 1 minus 1 it will become 0 and what about the value of the denominator 1 by 16 into 16 which is equal to 1 so 1 minus 1 equal to 0 that is we have got that the question is of the form of 0 by 0 form I think it is known to you that 0 by 0 form is known as indeterminate form that means you cannot determine the value etu indeterminate form বুলি জনা যায় যাৰ নেকি ভ্যালু আমি ডিটারমাইন কৰিব নোৱাৰো then what you have to do now we are going to simplify এটা কথাটো হ'ল 0 by 0 form বিলাকৰ maximum তে এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰাৰ পসিবিলিটি আছে এটা কথাটো হ'ল we have got a information that is from the observation you have got that if x tends to a is there then in the denominator x minus a should be there যদি x tends to a আছে then x minus a ৰ denominator থাকিব লাগিব তোমালোকে ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিব পাৰিবা what is there x tends to half so x minus half to denominator rahibo lagise but x minus half is not there in the denominator now what we are going to do we are going to arrange the terms in such a way that we can easily apply the formula apply koribo pora kan arrange kori tarpore amra tomolke janibo lagibo itu exceptional question ekane hoy in general always remember the coefficient of x should be equal to 1 x or coefficient to 1 thokato jorori but what is the coefficient of x here 8 what is the coefficient of this one 16 so first class ami tenle আমি প্ৰথমতে একো নজনাকে হলো আমি প্ৰথমতে 8 টো কমন আনো তোমালোকে কব পাৰা স্যার 8 টো দেখোন ইয়াত নাই then also you have to take 8 common what is our aim we have to first make the coefficient of x is exactly equal to 1 প্ৰথমে আমি x ৰ coefficient যেটো 1 বনাবই লাগে যি নাথাকো কমন লৈ লবা so 8 যদি কমন লও it will be x cube minus 1 by 8 multiply করা we'll have this one expression similarly from the denominator you have to take 16 common so it will be x to the power 4 minus 1 by 16 now I think you can easily cancel it 8 by 16 which is equal to half और তোমাকে জানা নাই লিমিটৰ ভিতৰত যদি কেনেবাকে কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটিজ থাকে if any constant quantity is there inside the limit you have to take it out তাক তোমাকে বাহিৰলে আনিব লাগিব so obviously 8 by 16 which is equal to half is a constant quantity so we have to write it outside এটো half এটো নহয় দেই 8 আৰু 16 ৰ সিম্পলিফিকেশন হেল্প হয় so limit x tends to half এতিয়া চোৱা x cube minus 1 by 8 divided by x to the power 4 minus 1 by 16 ইয়ালকে সব ঠিকই আছে বাৰু এটা আমাৰ এক্সপ্রেশনটো এটা কথাটো হ'ল again now we are going to put the limit আমি যিমানে পাৰো সিম্পলিফাই কৰি আছো এতিয়া মই লিমিট পুট কৰিবলৈ চালো then also you are getting 0 by 0 form that means now also you are not supposed to put the limit মই লিমিট পুট কৰিবলৈ যাওঁতে দেখিলো 0 by 0 ফৰ্মটো আকৌ আহিছে so যেতিয়ালৈকে 0 by 0 ফৰ্মটো ব্ৰেক নহয় তোমালোকে লিমিট পুট কৰিব নোৱাৰিবা এখানে মই লিমিটটো পুট নকৰো এটা কথাটো হ'ল স্যাৰ তোমালোকে ক'ব পাৰা স্যাৰ আপুনি এইটো ফৰ্মুলাতে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে খালি ডিনোমিনেটৰ x - a টো আহিব লাগিব that means x - half আপুনি ডিভাইড কৰি দিয়ক আৰু তোমালোকে জানা নাই পাৱাৰ দুটা সেম হ'ব লাগে so 1 by 8 can be written as half to the power 3 থাকে so আমি এইটো মই ইয়াতে লিখি দেখাইছো so limit x tends to half am I correct so obviously half এটা আগৰ পৰাই আছে ইয়াতে so this one expression can be written as x cube minus whole to the power and x to the power 4 minus half of whole to the power 4 ঠিক আছে না obviously 1 by 16 হ'ব so that means আমি numerator expression তো already পাই গৈছো then what you have to do so we can easily write down so limit x tends to half এটা সময় কি কৰিলো x cube minus half of whole cube whole divided by x minus half why we have done this one to convert or to apply this one formula এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিব কাৰণে মই তাক ৰিএৰেঞ্জ কৰিছো but remember that you have written x minus half as the extra term ইয়াক তোমালোকে নথকা টাৰ্ম এটা লিখিছা so কিন্তু চোৱা যদি মই ডিনোমিনেটৰ টাৰ্ম যদি লিখি দিও half of whole to the power 4 divided by x minus half That's why x minus half will be cancelled. The question will be remain
সেম এটা আমাৰ মেইন কোৱেশ্চন আহিলে এইটো ঠিক আছে এতিয়া সব জেনেৰেলি কি হয় লিমিটটো সেপাৰেট দিব পাৰা যদি ইন্ডিভিজুয়াল লিমিট এক্সিস্ট কৰে তোমালোকে লিমিটটো সেপাৰেট কৰাৰ ৰুল আছে একচুয়ালি ওয়ান ফৰ্মুলা ইজ देयर limit x tends to a f of x divided by g of x can be written as limit x tends to a f of x divided by limit x tends to a g of x under what condition you can write down this expression কেতিয়া পাৰিবা limit x tends to a f of x by g of x তোমালোকে লিমিটটো সেপাৰেট কৰি লিখিব পাৰিবা if and only if কেতিয়া পাৰিবা জানানে যদি দুইটাৰে ইন্ডিভিজুয়াল লিমিট এক্সিস্ট কৰি থাকে তেতিয়াহে পাৰিবা তোমালোকে চোৱাচোন ইয়াৰ ইন্ডিভিজুয়াল লিমিট আছে না বাৰু সৰি ইয়াৰ ইন্ডিভিজুয়াল লিমিট আছে না টাৰ্মটো আছে কেনে গম পালা স্যাৰ এই এক্সপ্ৰেছনটো আপোনাৰ এই টাৰ্মটোৱে হয় সব আৰু ইয়াৰ লিমিট কিমান দেখাইছে n into a to the power n minus 1 তোমালোকে নাই বুলি ক'ব নোৱাৰিবা দিস ইজ নাথিং বাট এ স্ট্যান্ডাৰ্ড প্যাটাৰ্ন এই স্ট্যান্ডাৰ্ড প্যাটাৰ্নলৈ কনভাৰ্ট কৰা হৈছে and its limit exists here also the limit of the denominator is also exists দুইটাৰে নিউমাৰেটৰ ডিনোমিনেটৰ দুইটা লিমিট এক্সিস্ট কৰিছে সেইকাৰণে তোমালোকে কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা লিমিটটো এবাৰ নিউমাৰেটৰ লগত আৰু এবাৰ ডিনোমিনেটৰ লগত লিখিব পাৰিবা যদি বোলে দেখিছা নিউমাৰেটৰ লিমিট আছে ডিনোমিনেটৰ লিমিট নাই ইউ আৰ নট সাপোজ টু সেপাৰেট দ্য লিমিট কথা নাপাহৰিবা ঠিক আছে সো আমি লিমিটটো সেপাৰেটকে লিখিব লাগে মই নিলিখো ডাইৰেক্টলি মই আনসাৰ লিখিব গৈছো সো হোৱাট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য নিউমাৰেটৰ নিউমাৰেটৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব ফৰ্মুলা কি আছিল n into a to the power n minus 1 what is the value of n here 3 what is the value of a here half n means 3 4 half of 4 minus 1 obviously the answer কিমান হ'ব জানানে 3/4 কেনেকৈ পালো কোন কি এটো হাফ অফ পাৱাৰ কিমান হ'ব 2 এটো হাফ অফ পাৱাৰ কিমান হ'ব 3 ইয়াৰটো হাফ আৰু ইয়াৰ এটা হাফে কেনসেল যাব নহয় সো হাফ টু দি পাৱাৰ 3 থাকিব ওপৰ হাফ সৰি হাফ টু 2 থাকিব সো হাফ টু লগত কেনসেল কৰি যাব সো আনসাৰ 3/4 সো দিস ইজ দ্য আনসাৰ সো এটা সো ইট ইজ ফার্স্ট প্যাটার্ন মই তোমালোকক ভ্যালিডিটিৰ ওপৰত তিনটা কোৱেশ্চন কৰা সো ফার্স্ট প্যাটাৰ্নটো কেনেকৈ নহয় হিয়াৰ উই আৰ গোইং টু গিভ দ্য ইম্পৰ্টেন্স ইন কেস অফ দ্য কোএফিচিয়েন্ট অনলি আমি এই কোৱেশ্চনটো এইকাৰণে কৰিলো আমি ইয়াৰ কোএফিচিয়েন্টৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেন্স দিছো that is whenever you will get any another term as a coefficient of x first of all you have to remove it তোমালোকে যদি from today onwards wherever you will get any question related to this formula আৰু যদি x ৰ কোএফিচিয়েন্ট যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নহয় তাৰমানে এইটো কোএফিচিয়েন্ট যদি বেলেগ কিবা কনস্ট্যান্ট কোৱান্টিটি থাকে তাক তোমালোকে কমন আনি সিম্পলিফাই কৰাটো তোমালোকে কৰিব the first pattern just note it down please okay so next question limit x tends to minus 3 x cube plus 27 whole divided by x to the power 5 plus 243 okay so first of all we are going to put the limit that means wherever x is there in place of x we are going to put minus 3 so then obviously minus 27 plus 27 it will become 0 what about the denominator it will be minus 243 plus 243 so it will become 0 that means you have got it directly likhiba side 0 by 0 form what is the name of this form indeterminate form so as you are getting indeterminate form so you are not supposed to put the limit put নকৰে দিও so আমি ইয়াক এটা আইডিয়া সিম্পলিফাই কৰিম তাৰমানে যদি এটা চোৱা ইনডিটারমিনেট ফর্ম পাছত কি কৰিব লাগে যেটো টাইমে 0 বা হেল্প কৰিছে তাতো এলিমিনেট কৰিব লাগে ৰুল হয় এটো সো আমি কোনে x মাইনাস চোৱা এটা মই কোনটো টাইমে 0 বা হেল্প কৰিছে তোমালোকে কি দেখিছা x 3 টেন্ডস টু 0 কালি মই কৈছিলো এই মাইনাস 3 এফালে লৈ যাছো সো x 3 টেন্ডস টু 0 তাৰমানে x 3 টো 0 বা হেল্প কৰি আছে সো যদি তোমালোকে x 3 ৰিমুভ কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা ৰুল হয় একচুয়ালি সো আমি এই x 3 দেখি থকা নাই ন দেখি থকা নাই কেনসেল কৰি দিলে আনসাৰ কি কৰিলে যদি তোমালোকে কেনসেল কৰিব পৰা অপচন নাই সাপোজ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা হ'ল সাপোজ এটো মই এনে ধৰিছো x স্কয়াৰ মাইনাস 2 স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই x মাইনাস 2 মই এনে ধৰিলো সো লিমিট x টেন্ডস টু 2 তোমালোকে দেখিছা x মাইনাস 2 টোৱে 0 হোৱাত হেল্প কৰি আছে কেনে গম পালা x মাইনাস 2 টেন্ডস টু 0 হৈ কেনে যায় সো তোমালোকে x মাইনাস b স্কয়াৰ নহয় সো x প্লাস 2 ইনটু x মাইনাস 2 কেনসেল কৰিম x মাইনাস 2 x মাইনাস 2 তাৰপিছত আনসাৰ হৈ গ'ল actually 0 by 0 form পাছত simplify কৰিব লাগে যদি simplify হয় আমি যদি simplify চান্স দেখা নাই so now what is your aim we are going to rearrange the terms আমি এনেদৰে rearrange কৰি যে আমাৰ formalize কৰে কিন্তু কথাটো হ'ল তোমালোকে সব কিমান কথা মন দিব লাগিব first of all the coefficient of x is 1 it's okay but what is the sign should be there to apply that property minus কিন্তু কিমান আছে ইয়াতে plus আৰু ইন্টারেস্টিং কথা x tends to minus 3 means x plus 3 should be there in the denominator denominator কিমান থাকিব লাগিব x plus 3 কেলে x tends to a হলে x minus এর ডিনোমিনেটর থাকে আৰু পাৱাৰটো মিলি যাব ন 3 মানে এটো তো 7 to 27 to 3 পাৱাৰ গুচি যাব ইটস ওকে এটা সব ক্যামেৰা কৰি বুলি ভাবিছো এনেকে লিখিলে ভুল হ'ব নিশ্চয় হিটস কোৱেশ্চনৰে থাকে
যিকোনো পাই তুমি মাইনাস লৈ দিব লাগিব সো x কিউব মাইনাস মাইনাস অফ 3 হোল টু দি পাৱাৰ 3 ঠিক আছে চোৱা 3 to the power 3 means 27 so minus or cube hole minus so minus minus into become plus that is I have written the correct one only और interestingly minus वाली बसे और তোমালোকে জানা নাই এই সিম্বল কিটা সেম হয় বহুত হিন্স পোৱা যায় ইয়াৰ এভ্যালু কিমান দেখাইছে -3 100% -3 আহিবই মানে সেইটো তোমালোকে হিন্স এটা ল'ব পাৰা সো এটা আমি কেনেকৈ লিখিম x to the power 5 minus -3 whole to the power 5 একজেক্টলি ফৰ্মটো গুছিয়ে গৈছে তাৰ পিছত তুমি তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছা কি জান কি কৰিব লাগিব এই কথা পিছৰ লগত তোমালোকে কৰি লবা লিমিট x টেন্ডস টু -3 এটা কথাটো হ'ল x to the power n minus a to the power n বা হৈ গল ডিভাইডেড বাই x minus a এটা আহিব লাগিব x minus a is not a so numerator denominator দুটাকে তোমালোকে x minus a ৰে ডিভাইড কৰি দিয়া x cube minus -3 whole cube whole divided by x minus 3 so x minus -3 means what x plus 3 আৰু মই ডিনোমিনেটৰ কি আহিব লাগিব বুলি কৈছো x plus 3 আহিব লাগিব বুলি কৈছো আৰু ইন্টাৰেস্টিংলি আহি গৈছে so whatever the denominator x to the power 5 minus -3 whole to the power 5 whole divided by x minus 3 ঠিক আছে অসমীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰিছিলো so ইন্ডিভিজুয়ালি ইয়াৰ লিমিট আছে কেলে এইটো প্যাটাৰ্নত বুজি গৈছে ন so we can just separate the limit মই লিমিটটো সেপাৰেট কৰি লিখো সদায় লিখি থকা দৰকাৰ নাই so directly answer লিখো তেতিয়া আমি ৰাইট কি কয় so what is the value of the numerator n into a to the power n minus 1 what is the value of a here -3 so here what is the value of a n 5 into -3 to the power 5 minus 1 so answer কিমান হ'ব a2 পালা 2 a2 পালা হ'ল 4 so তলত দুটা থাকিলে ন so answer আহিব 3 by 40 45 নি বুজি নাপালা কি কৰিব প্ৰশ্ন পাৰ -3 হোল স্কয়াৰ হ'ব ইয়াত -3 কিমান হোল টু 4 ইয়াৰ দুটা কেনসেল গুচি গ'ল তলত থাকিলে দুটা সো -3 হোল স্কয়াৰ মানে 9 5 যা 45 ঠিক আছে তো 3 বাই 45 ঠিক আছে মোমটো কাৰেক্ট হ'ব লাগে না মন কৰিবি so I think you have got it that is if some questions the plus sign is there in somewhere you may get also তোমাকে একবার পাবো পাৰা যদি প্লাস থাকে ন তাক তোমাকে এডজাস্ট কৰি লব পাৰা আৰু সব হিন্স সদায় কোশ্চন দিয়া থাকিব এলে এ হৈ থকা নাই জানো তোমালোকে ভাবিছোন মই কেনেকৈ ভাবি পালো তেতিয়া হলে মই ভাবিছো যে এইটো -3 হোল কিউব লিখিলে কোনো কামত আহি যায় আমি অটোমেটিকলি মাইনাস আহি যায় তো সিস্টেমটো ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰি থোৱা আছে তোমালোকে খালি লিখিবহে লাগে ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব কাৰণে এইটো কেতিয়াও প্লাস হৈ থাকিব নোৱাৰিব কি থাকিব লাগিব মাইনাস তো মাইনাস মানে আহি গৈছে জাস্ট নোট ইট ডাউন okay question number 1 limit x tends to 0 1 plus x whole to the power 5 minus 1 divided by x suppose you don't have any idea about the question কি কো একো আইডিয়া নাই প্ৰথমে কি কৰিবা ডাইৰেক্টলি লিমিটে পুট কৰিবা x এর কিমান বহাবা 0 আনসার কিমান আহিছে এটো 1 minus 1 divided by 0 that means কি ফর্ম 0 by 0 একো নাজানিব কোশ্চনটা প্ৰসিড কৰিব পাৰি খালি অকমান হাহক গুটাবা কোশ্চনটো প্ৰসিড কৰিলে হৈ যাব আনসার আহি যাব অটোমেটিকলি ইয়াতে আৰু নাজানো বুলি কৈ ৰৈ দিলে নহব প্ৰথমে মই লিমিট পুট কৰিলো দেখালো স্যার 0 by 0 তোমালোকে মনত পৰিলে না 0 by 0 হলে স্যার এইটো ফৰ্মুলালৈ যোৱাৰ চান্স থাকে তাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে পাৱাৰটো সেম হ'ব লাগে সো হোৱাট ইজ দা পাৱাৰ হিয়াৰ 5 হোৱাট ইজ দা পাৱাৰ হিয়াৰ 5 we can easily write it down no doubt এটা কথা হল স্যার ডিনোমিনেটর x minus a আহিব লাগে নহয় হোৱাট ইজ দা ভ্যালু অফ x হিয়াৰ 1 plus x x minus কি আহিব লাগে a এই সবসুন 1 plus x তোমালোকৰ a মানে কিমান দেখাইছে ইয়াতে 1 so x minus a আহিব লাগে না লাগে আৰু ইকুৱেশ্যন সো x minus a হয় plus 1 minus 1 cancel কৰি x কৰি লিখিছে তেনে so this is nothing but x minus a ফৰ্মুলাটো জানিলে হৈ গ'ল ফৰ্মুলাটো মানে x minus a ডিনোমিনেটৰ আহিব লাগিছিল so x minus a টো হয় খালি ক্যালকুলেশন কৰি তেওঁলোকে সিম্পলিফাই কৰি দিছে 1x বুলি জাস্ট উই হাভ টু ৰিএৰেঞ্জ দ্য টাৰ্মছ আমি আকৌ টাৰ্মবিলাক ৰিএৰেঞ্জ কৰিব জানিলে হৈ গ'ল হৈ গ'ল এটা চোৱা কিন্তু আৰু এটা কথা ৰাইজ আছে কোশ্চনটো অলপমান এক্সেপচনেল হয় মন কৰক but remember what is the symbol is written here x is written here but in place of x what is written here x plus 1 তাহলে যিজন মানুহে কোশ্চনটো তেওঁলোকে বনাইছে তেওঁ কি কৰিছে x ক x plus 1 ৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কম্পোজ কৰিছে কম্পোজ শুনিছা নহয় আমি গানৰ কম্পোজ কৰাটো শুনিছাই সো কম্পোজ কৰিছে কোনোবাই যদি কম্পোজ কৰে তুমি নিজৰ সুবিধা মতে সাবস্টিটিউট কৰিবা দুটা ৱৰ্ড মই ক'লো এটা কম্পোজ আৰু এটা সাবস্টিটিউট লোকে কম্পোজ কৰে তুমি সাবস্টিটিউট কৰিবা বেলেগ সেই মানুহজনে কম্পোজ কৰি দিছে কামটো মই সাবস্টিটিউট কৰিলাম নিজৰ সুবিধা মানে মই এই বুলি কনসিডাৰ কৰি কামটো নকৰো because it is known to us
that means in this place x should be there, but in place of x what is written here? 1 plus x. So we are not going to find out using 1 plus x. I mean 1 plus x use kori answer here. So তেতিয়া মই কি লিখিলো চাবা দে এবাৰ মই 1 plus x ক মোৰ নিজৰ সুবিধা মতে বেলেগ এটা ভেৰিয়েবল ইউজ কৰি সাবস্টিটিউট কৰিছো. If you want you can use y, if you want you can use theta, alpha, beta, gamma, any symbol you can use to represent it. Okay, so now listen, তোমালোকে কি কৰিলা x নামৰ সিম্বলটো নতুন এটা সিম্বল দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ গৈছা. So that is wherever x is there, প্ৰত্যেকটো x ক তোমালোকে জেৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব. প্ৰত্যেকটো x ক এই লিমিটেশনটো x নে জেৰৰ x ৰ লিমিটেশন x টেন্ডস টু 0 লিখিছে, তুমি আমি জেৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব. কেনেকৈ কৰিছা এতিয়া when মই কি কৰিলো x টেন্ডস টু যেতিয়া 0 হয় x ৰ যেতিয়া 0 বহাই দিয়া 0 বহালে জেৰ বুলি কিমান আহিছে 1. so x টেন্ডস টু 0 হৈ লিখিছা. so তুমি লিখিব লাগিব z টেন্ডস টু কি হলে কনভাৰ্ট হ'ব 1. বেলেগ কৰপোৱা নাই, এইটো বস্তু এটা বেলেগ এটা বস্তু তোমালোকে জাস্ট সাবস্টিটিউট কৰিলা, তাতে তোমালোকৰ লিমিটটো বহাবা. x ৰ লিমিট কিমান দেখাইছে 0, তুমি এক্স্যাক্টলি 0 বহাই দিয়া. z বুলি কিমান দেখাইছে 1, আমি তো x ৰ জায়গা 0 বহোৱা নাই, এখানে z ইকুয়াল টু 1 লিখো, z টেন্ডস টু 1 লিখো. তাহলে ঠিক আছে. Okay, now I will write down the expression in a new pattern. আমি এটা নতুন প্যাটার্ন লিখিব কৈছো. So what is the new pattern? Limit obviously x tends to 0 will convert it to z tends to 1. What is the value of 1 plus x? Z. So z to the power 5 minus 1 to the power 5. I think I have written the correct one only. And what is the value of x here? If x to z le nibo লাগিব নহয়, itu x value কিমান হ'ব? Z minus 1. 1 difference ঠিক কৰি দিলো. So কেনেকুৱা মানে স্ট্যান্ডার্ড প্যাটার্ন লৈ কোৱেশ্চনটো গুছি গ'ল, এক্সাক্ট প্যাটার্ন লৈ গুছি গ'ল. তোমালোকে চোৱা, what is the value of x here? Z. What is the value of a? 1. What is the value of m? 5. That means আমি তাত z ৰ লিখিছো, ইয়াৰ কোৱেশ্চনটো কি আছে x ৰ আছে. So what is the new value? n into n to the power n minus 1. Am I correct? What is the value of n here? 5. m is 1. 5 minus 1. Answer is what? 5. So no need to write down this. এটো লিখা দৰকাৰ নাই, মই জাস্ট তোমালোকক মনত পেলাইছো ফৰ্মুলাটো কি আছে. So this is the value. Do you have any doubt? Roba, wait, no need to find out the answer of this question. এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ তোমালোকে নিলিখিবা, তোমালোকে মোক এটা নিজে কৰি দিব লাগিব. So before finding the answer of the new question, just tell me if you have any doubt. Do you have any doubt, anyone else? Okay, very simple process. প্ৰথম কথা চাবা কোপত কম্পোজ কৰা হৈ আছে নেকি, কম্পোজ মানে বুজি পালা নাই, থাকিলা চোৱা এইটো কম্পোজ কৰা সিস্টেম হয়. ইনে মন হইল স্যার কম্পোজ কৰিছে, আপুনি ভালকে মন কৰক কেনেকৈ কম্পোজ কৰিছে, তুমি কেনেকৈ কলা স্যার কোৱেশ্চনটো দিছো. স্যার কোৱেশ্চন কম্পোজ কৰিছে, এই কাৰ কেছ আছে x ৰ কি বহাই দিছে sin x বহাইছে, তুমি sin x বহাই দি নকৰিবা, sin x = z বহাই দি কামটো কৰি থৈ দিয়া. তাৰ মানে in place of x any symbol can be considered by them to find out the answer of this question only. তোমালোকে দেখিছা না কম্পোজ, তোমালোকে চিনি পাইছা না বাৰু কোৱেশ্চনটো এইটো প্যাটাৰ্ণৰ হয়, sin x to the power 5 minus 1 to the power 5 divided by sin x minus 1. কিন্তু স্যার অৰিজিনাল কেস তো x ৰ হয়, তেও x ৰ জেগাত sin x বহাই লৈছে, সেইকাৰণে স্যার মই sin x of z বুলি বহাই পিনি কামটো কৰি দিম. সো z বহাবা, লিমিট চেঞ্জ কৰিবা, ভ্যালু বহাই দিবা, ডাইৰেক্ট আনসাৰ গুচি আহিব. সো নাও ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য আনসার অফ দিস কোৱেশ্চন অনলি. তোমাক মোক বেলেগ এটা কোৱেশ্চন আনসাৰ দিব লাগে, এটো পাৰিবা এট লিষ্ট, নো নিড টু ৰাইট ইট ডাউন, জাস্ট তোমাক মোক এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ কৰি দিয়াছো. এবাৰ চাই লও ফাৰ্স্ট. মই নিজে তোমালোকে জাস্ট খালি কোৱেশ্চনটো পাৰছ কি কৈছে, x tends to 0. What is its limiting value? 0 by 0. x ৰ জেগাত 0 বহাই দিছো, 1 minus 1 0 by 0. So ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মত আছে. সো তোমালোকে জাস্ট প্ৰথম কথাটো স্যার স্কয়াৰ থাকিলে কি কৰিবি, স্কয়াৰ থকাটো কোৱেশ্চন আপোনালোকে উঠা নাই, আপোনালোকে মোক কৰা নাই, আপোনালোকে কৰি দিয়া নাই, কিন্তু এটা কথা মন কৰিবা. সো স্কয়াৰ ৰুট মিন্স জানানে তোমালোকে 1 plus x whole to the power half minus 1. Are you getting my point? এটো half লিখে, বাকি আৰু কি জানিব লাগিছে, আগৰ কোৱেশ্চনটো আছিল 5 over half. So any symbol you can use in place of, and তোমালোকে যিটো ৰিয়েল নাম্বাৰ লব পাৰা বুলি কৈছে, অলৰেডি ৰেশনাল নাম্বাৰ can be considered as well as natural number. So ইয়াৰ মানে half আহিছে, যদি এনেকে থাকিলেহেঁতেন what is the power 1 by 3, cube root means 1 by 3, 4 থাকিলে 1 by 4. So it 1 by 4 to automatically যাবই দিব, 1 of power যিকোনো হ'ব পাৰে, right নহয়. So এটা আমি কামনা কৰো, in the same process you have to consider 1 plus x equal to z, change the limit, you will get the answer. ঠিক আছে, so just try to find out. দুইটা কোৱেশ্চন আনসাৰ কৰি দিবা. আগৰ কোৱেশ্চনটো মই এবাৰ লিখি দেখাইছো, limit x tends to 0, 1 plus x whole to the power 5 minus 1 whole divided by
x এই কোশ্চেনটো আছে মই এবাৰ লিখি দেখাইছো লিমিট let x plus 1 is equal to z sorry তোমালোকে কৈ দিবা নহয় so when x tends to 0 z tends to what 1 so value পাইছো answer 6 ঠিক আছে